श्रावण मासरे जो जल लगी होता है से विषय आम किसी कथा जानिले से जो विधि विधान अच्छी सब आम ठीक भाव में पालन करी जाऊे तो जीवा बाटर बहु परिमाण दुर्घटना मान घटुची बहुत किसी असुविधा हो कौन सब ये व्यवस्था से विषय टे कहे। श्रावण मास हूँ शिवंकर सबुचाई प्रिय मास ता उपरे जल लगी करा जाए शिवंक उपरे अत्यधिक मात्रा जल लगी करा जिबार कारण शिव शयन करता तेणु तांको जागृत करने जल लगी करा जाए। शिव होती सब जल प्रिय विष्णु होती उपचार प्रिय शिव होती जल प्रिय तेणु तांको से जतबे शयन करछंती दिन रे शयन कर बर्तमान शिव श्रावण पाखु आरंभ शिव शयन जोग रही है तो गभीर निदारे शुई थे सुधा जल लगे कले कि पानी पकड़े से निश्चिंत उठी था। अतीत भांग भांग खाई था तो भांग खाइला परे शयन पाई तो शिव भांग खाई था आम जहाँ जानूँ भांग खाइले माने निद होता है से पानी ढाली देवा द्वारा निशा खसी जाए शिव उठी पड़ती एपाई किसी विचार ना आउ कौन नहीं शिव तो होती जल प्रिय सब जो समुद्र मंथन पाखु हूँ क्षीर महू जो नवनीत लहुणी बेणा चेर दही यही जो जिनस गुड़िक देले से उठी था तेणु अत्यधिक परिमाण में जो जल भितर मुंड पर जल ढड़ा जाए से क्रमे जागृत हो। श्रावण मास आसिले आम शिव को जागृत कर जलाभिषेक करने पर आउ किसी कथा आम जानी जे से समुद्र मंथन समय जो हलाहला विष पान कला परे देवता माने चिंता करी ठंडा जल नहीं शिव मुंडरे ढाली शिव से बहुत ठंडा होते शांत होते जो प्रक्रियाटा विष प्रक्रियाटा धीरे धीरे कम होता आमर पौराणिक मतवाद किंतु वर्तमान आक्षरिक कि सामाजिक ये आगे प्राय ये जो जलाभिषेक शिवंकर प्रति समय रही किंतु ये जो श्रावण मासर जो जलदानटा प्राय आम ओडिशा रे एतेटा प्रचलित नथिला प्राय साधारणतः सेटा दक्षिण भारत उत्तर भारत से प्रचलित रही था कालक्रमे देखा शिखा वर्तमान जो युवक माने युवक हूँ युवती हूँ से गोटे आत्मविश्वास शिव मुंडे पानी ढाड़िले आमर किसी ना कि आम उपकृत हबू किंबा किसी शुभ फल पाइबू से विश्वास ढाली था। प्रकृत सत्यता हूँ कौन आज्ञा शिव कहले कौन बुझू से विषय जान शिव अर्थ मंगलमय सी सब मंगल पृथ्वीर सारा विश्वर मंगल कामना करता जेहेतु से योग तंत्र सब बुड़ी रही था किंतु सी सब विश्वर मंगल कामना चिंता करते अन्य देवादेवी माने बहुत समय परीक्षा निरीक्षा पर कौन भक्त को शुभ फल देता कि प्रसन्न होता किंतु पौराणिक मतवाद को आधार कले जना जाए शिव खूब कम समय आशुतोष ताकू जे खूब कम समय से बर प्रदान करते किंबा लोक भक्तंकर ये शुणी था से गुरु ताकू श्रावण मासरे प्राय अन्न मसरे सब समय शिव होती मंगलमय शिवंकर तो परिवार अच्छे परिवार अच्छे जे तांको पत्नी हेले सती सती सतींक अंते आसिले माँ पार्वती सतींकर रूपरेख तो माँ पार्वती आसला परे पार्वतींकर शिवंकर दुई पुत्र संतान जन्म नहीं कार्तिकेय गणेश झील कहीं नथिले आज्ञा गणेश होती मानस पुत्री मानस पुत्र कार्तिकेय होती औरहरात पुत्र और शिवंकर गोटे झील अच्छे मनसा नामक झीलटे अच्छे मनसा मनसा पौराणिक किंवदंती अनुजाई मनसा पिला बेल ठारू
ମାନେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁ ପୂଜକ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଶିବ ନିଜେ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ, ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଜାଣିଲେ ଇଏ ମାନେ ମୋର ଝିଅ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଣୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଝିଅର ମନ କଥା ନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଏ ବୃଦ୍ଧ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଝିଅର ବିବାହର ହଉ। ସେ ବୃଦ୍ଧ କି? ବୃଦ୍ଧ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ନିତ୍ୟ ପୂଜକ ଥିଲେ। ସେ ପୂଜକଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ କନ୍ୟା ମନସା ମା ମନସା ବିବାହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବିବାହ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ବୟସାଧିକ ହେଲାଣି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା ତ? ହଁ, ସବୁ ପରିବାରକୁ ନେଇକରି ସେ ପୌରାଣିକ ମତବାଦ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମତବାଦ ପୌରାଣିକ ଇଏରେ ଆଉ ଉପରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକଚାର ମତକୁ ବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୁ ବିବାହର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ପରେ ତୁ ବୈଧବ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯାହାଫଳରେ କି ମନସା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବର ଦେଇଥିଲେ ତୁ ଯଦିଓ ବୈଧବ ହେଇଗଲୁ ତଥାପି ତୁ ପୂଜା ମନସା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବୁ। ଶିବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାଉ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶିବ ଶୟନରେ ଥାଆନ୍ତି, ଶିବ ଆମେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପରେ ଶିବ ଶୟନରୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଭିନ୍ନତା ହଉନା କାହିଁକି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଜୀବନଟା ଆମର ସୁଖମୟ ହେଇପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ସହ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବା। କେଉଁ ମଣିଷ ନ ଚାହେଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେଶରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦେଶରେ କିପରି ଚଳନୀ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେତେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହୁଏତ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ସବୁ ସମୟରେ ହ୍ୟୁମାନ ୱାନ୍ସ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍, ହ୍ୱେନ୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ସ ଫୁଲଫିଲ୍ ଆନାଦର ୱାନ୍ସ ଆରାଇଜ୍। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶାବାଦୀ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ପୂରଣ ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶା ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର କେମିତି ପୂରଣ ହେବ। ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ରହିଛି, ସେମିତି 13 ପର୍ବ ଭିତରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପର୍ବ ରହିଛି, ଶିବ ଶୟନ, ଶିବ ଉତ୍ଥାପନ। କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଏହି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ନିତ୍ୟ କର୍ମସାରୀ ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାରେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଧାମରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସିଏ ଅମର ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଦେବତାମାନେ ଅମର ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବା ମାନବ, ଦେବତାମାନେ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେବତା ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି କି ପୃଥିବୀକି ଦେହ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନୀଳାଖେଳା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ତାହେଲେ ଅମରତ୍ୱ ହେଲେ କେମିତି? ଅମରତ୍ୱ କେବଳ ହୁଏ, ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରାଯାଏ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ଇଏ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଛି, ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆସିକିରି ଯଦୁବଂଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ମୋର ନୀଳାଖେଳା ସରିଗଲା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ମୁଁ ବିଦାୟ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବଂଶଟାକୁ ନିବାସ କରି, ଯଦି ଯଦୁବଂଶ ରହିଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀକି ଆଉ
ମାନେ ଇଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର କାଳ କବଳିତ ଭିତରେ ସିଏ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲୋକ ଉଦ୍ଭିଦନ କରିକିରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଇଏ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନା ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନା ଉଭୟଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ କିଛି ସମାନତା ଆସିଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପଟା ସେଇଟାକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଫଟୋଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନ ମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶିବକୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମା ଦକ୍ଷ ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଥର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ ଦକ୍ଷ ରାଣୀ ଇଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଅତ୍ୟଧିକ ଶିବ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ତ? ହଁ, ସତୀ ମରିଯିବା ପରେ ପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଦକ୍ଷ ରାଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଇଏ କରିକିରି ସିଏ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇକିରି ଏମିତି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତ ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ହିଁ ତୁମେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବ। କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ଯାହାପରେ କି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଲିଙ୍ଗକୁ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଇଏ କରିଥିଲେ। ସେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ରାଣୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନବ ସମାଜ ଲିଙ୍ଗଟା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଘରୋଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କି ସାମାଜିକ ଚଳନୀରେ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିବା ଅନୁଚିତ। କାହିଁକିନା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନବାସୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ହିଁ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଇଏ କରିକିରି, କି ବାହାରେ ପ୍ରେତ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଚର, ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଘରେ ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ କର୍ମଟା ଖୁବ୍ କମ୍, ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ସବୁଯାକ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରାଯାଏ, ପୂଜା କରାଯିବା ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କେତେକ ରଖିକିରି ପୂଜା ବି କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ସେମାନେ ସବୁ ଶିବଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ, ଶିବଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ପୂଜା କରିପାରିବା ଏବଂ ଶିବ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରିପାରିବା। ସମାଜରେ ଆମେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ କଥା ଏସବୁ ତ ମିଥ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ମାନିବା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂତ ପ୍ରେତର କିଛି ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଶିବ ପୁରାଣକୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ କି ସେ ତାକୁ ପଠନ କଲେ, ସେ କେତେଟା ସ୍ଥାନରେ ବି ଭୂତ ପ୍ରେତ ନିଜେ ଶିବ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଭୂତକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଏମିତିଆ ଶକ୍ତି ବାହାର କରିକିରି ସେ ଜ୍ୱର ତ୍ରିଶିରା ନାମକ ଜ୍ୱର ରୂପରେ ସେ ନାରାୟଣକୁ ନିଜେ ପେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଇଏରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି, ପୌରାଣିକ ଯୁଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କରି ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଜ୍ ଏ ଡାର୍କ ସାଇଡ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ରହିଲା ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହାକି ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଯଦି ଶିଖିକିରି ସେ କରୁଥିବେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ସେମିତି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ବଶୀକରଣ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ଇଏ ହେକାରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଅନଭିଜ୍ଞ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଧି ରଖିଛେ, ବିଧିବିଧାନ ଯେ 10 ଦିନ ପାଳନ କରୁଛେ, 11 ଦିନ 12 ଦିନ, ଆଉ ଉପରେ ତ କହିପାରିବା, ଏ କଥା ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ?
ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ କି ଆମର ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ବିଧି ବିଧାନ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ପୌରାଣିକ ଯୁଗରୁ ରହିଛି ଜଣଙ୍କର ମୃତାହ ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହୁଏ, ଯେଉଁ 81 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କର୍ମକାଣ୍ଡ ହୁଏ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 45 ଦିନ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚଳନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ 45 ଦିନ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ କର୍ମଟା ରୁହେ, ବାର୍ଷିକ କର୍ମଟାକୁ ଯାହାକୁ ତ୍ରୈପାକ୍ଷିକ ଇଏ କରନ୍ତି, 3ଟା ପକ୍ଷ ଅର୍ଥାৎ 45 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇ କର୍ମଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ କରିଥାଉ ବୋଲି ବୈଦିକ ମତରେ ଅଛି। ପୁଷ୍କରା ଲାଗିବା କିଛି କିଛି ଯୋଉଟା କହିଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ପୁଷ୍କରା ଲାଗିବାଟା କେତେକ ତିଥି, ପୁଷ୍କରା 3 ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ, ତିଥି, ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର। ଯାହାକୁ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟାଏ ପାଦ, ବାର ଅନୁଯାୟୀ ତିଥି ଆଉ ବାର ପଡ଼ିଥିଲେ 2 ପାଦ, ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟେ ଇଏରେ ରହିଥିଲେ ସେଇଟା 3 ପାଦ କରେ। ପୁଷ୍କରା ଇଏଟା ଆମର ବୈଦିକ ମତରେ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ସେଇ ସମୟରେ ପୁଷ୍କରା ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ପୁଷ୍କରା ଦୋଷ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଆମର ହୋଇଥାଏ? ପୁଷ୍କରା ଦୋଷ ଲାଗିଲେ ଆମର ମାନେ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଅର୍ଥହାନି, ଭୂମି ହାନି, ଆମର ପରିବାର ସ୍ୱଜନ ବର୍ଗରେ ମାନେ ଅସ୍ଥିରତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଉତ୍ପାତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମର ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଛି। ଏହା ପୌରାଣିକ ମତରେ ଅଛି। ପୌରାଣିକ ମତ ଏହା ଯିଏ ଶୁଣିବ ଆଜ୍ଞା ତା ମନରେ କେତେ ଭୟ ଆସିବ କହିଲେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେ ଭୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ କୋଉଠିକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ନା ନାହିଁ? ଭୟର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ପାର୍ବଣଟା କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ଯମ, ସୋମ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ 3ଟା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରା ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରା ଦଣ୍ଡ କହି ସେଇ 3ଟା ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମର ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମ ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାର ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରେ। ନାଇଁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ତ ଆଖି ଥାଇ ଅନ୍ଧ ପରି ଆମେ ସବୁ ରହିଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଅତୀତ ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସବୁ ଠିକ୍, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ସବୁ ଚଳି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ସେଇ ରୂପରେଖରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନା କିଛି ଭିନ୍ନତା ଆଣିବା ଦରକାର? ନାଇଁ, ଭିନ୍ନତା ଆସୁଛି, ଭିନ୍ନତା ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ। ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଆସୁଛି, ଭିନ୍ନତା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପୁରୁଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଦ୍ ଦେଇପାରିବାନି। ନାଇଁ, ପୁରୁଣାକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ହେଲେ, ପୁରୁଣାକୁ କିମ୍ବା ନୂଆକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଦ୍ କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ପୁରୁଣା ସହ ଚାଲିବା। ଆପଣମାନେ ଆମ ଦେଶ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ସମାନତା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ସମାନତା ରହିବା କଥା। ଆମେ ସମାନତା ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭିତରେ? 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ 25ଟା ପ୍ରକୃତି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ରାବଣ, ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଟିକେ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ, ରାବଣ ସେ ସେଇ ଯଦିଓ ରାକ୍ଷସ ଇଏରେ ଜନ୍ମକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସେ ତାର ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଜୀବ ରହିଛି, ଇଏ କରି କାହିଁକିନା ଏଣେ ଭଗବତ ଆମର ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ସେଇ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ତାକୁ ସବୁ ଚାହିଁ ବିଦ୍ୱାନୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୁମାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଆସୁରିକ ମନୋଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲା। ସେମିତି 5 ମନ 25 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣିଷର ଯେଉଁ 25ଟା ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତି ନେଇକରି ସେଇ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଇ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇଏ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି, ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ଆସୁଛି, କଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆସୁଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କୁସଙ୍ଗରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛୁ, କୁକର୍ମ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ମନ ଆସୁଛି, ଧର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପୂଜା କରୁଛେ, ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ। ଆମେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖୁଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।